پھر جب حج کے ایام آتے ہیں، حج کے ایام 5 ہے بس، 8 9 10 11 12 13واں یہ اس میں پھر اختیار ہے، وہ آپ کو بتا دوں۔ 5 ایام ہے حج کے، پورے سال میں حج ایک مرتبہ ہوتا ہے اور حج کے ایام صرف 5 ہے۔ اب حاجی تمتع نے عمرہ کر لیا، اب 7 ذی الحجہ، آج کل چونکہ رش ہوتے ہیں، رش کی وجہ سے 7 ذی الحجہ یعنی عید سے 3 دن پہلے حاجیوں کو مکہ مکرمہ سے، یہاں عزیزیہ سے، مکہ سے جہاں بھی حاجی ہوتے ہیں، یہاں مینا لے جاتے ہیں، بسوں میں مینا لے جاتے ہیں۔ بہرحال 7 ذی الحجہ کو اگر کوئی آدمی جاتا ہو یا 8، بہتر یہ ہے کہ اگر 7 کو جاتا ہے تو 7 کو احرام باندھ لے، بہتر یہ ہے اگر رش نہ ہو مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے احرام باندھ لے، نہیں اگر رش ہے وہاں جانے، آج کل ہم نے جو سنا ہے رش بہت ہے، 7 ذی الحجہ نہیں بلکہ ذی الحجہ کے 2-3 تاریخ کے بعد پھر حرم شریف کو بند کرتے ہیں، تو اپنے ہوٹل سے احرام باندھ لے، احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لے، خوشبو لگا لے، زیر ناف اور بغل اور ناخن کو صاف کر دے، پورے کے پورے خوشبو استعمال کرے، عطر استعمال کرے، خوب غسل کر لے، صفائی کر لے، اس کے بعد پھر احرام باندھ لے۔ احرام کے کپڑے باندھنے کے بعد پھر آ کے 2 رکعت نفل پڑھ لے، 2 رکعت نفل حج کے لیے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر نیت کرے، نیت کیا کرے؟ حج کی نیت کر لے، اللہم، اور یہ کہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میرا حج کا ارادہ ہے، میرے لیے حج کو آسان فرما دے اور میرے سے قبول فرما دے۔ اس کے بعد نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر زور سے، مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ ایک بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے حج کی احرام باندھ لیا، اب آپ حج کے لیے محرم ہو گیا، اب احرام کے پابندیاں شروع ہو گئے۔ اگر 7 کو جانا ہے تو 7 کو جائے، مینا میں یہ رات مینا میں قیام کرے، اگر 8 ذی الحجہ کو، اس کے دوسرے دن 8 ذی الحجہ کو جاتے ہیں تو یہ 8 ذی الحجہ کو مینا روانہ ہو، صرف مینا میں 8 ذی الحجہ کو حاجیوں کو اور کچھ کام نہیں ہے، احرام کی پابندی ضروری ہے، اور وہاں اگر مسجد خیف قریب ہے تو اس میں، اگر مسجد خیف دور ہے تو اپنے خیموں میں جماعت کی نماز کا اہتمام کرے، جو نماز پڑھتے ہیں اکیلے نہ پڑھے، تنہا نہ پڑھے، بلکہ جماعت سے نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے، ہر نماز کو جماعت سے پڑھے۔ حج کے یہ آج کے 8 ذی الحجہ کا دن یہ پہلا، صرف حاجی مینا میں رہے، دن بھی وہیں گزار لے اور رات بھی گزار لے، جب یہ رات گزار لے 9 ذی الحجہ، اب حج کا دوسرا دن ہے، حج کے ایام حج کا دوسرا 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہاں سے ایام تشریق شروع ہوتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ، 9 10 11 12 13 یہ 5 ایام ہے، اس میں تکبیرات التشریق ہم لوگ یہاں بھی کرتے ہیں، جو قربانی کرتے نہیں کرتے ہیں، ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد فجر سے شروع ہوتا ہے 13 تاریخ کے عصر کے تک، یہ ہر نماز کے بعد فجر کی نماز جب وہاں عرفات مینا میں حاجی نے پڑھ لیا، فجر کی نماز کے بعد سلام پھیر دیا تو مرد زور سے، عورتیں آہستہ سے کہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان تکبیرات، یہ تکبیرات واجب ہے ہمارے یہاں بھی اور وہاں حاجی بھی، ہر نماز کے بعد تکبیر، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تکبیرات کہنے، اور یہ 23 نمازوں میں یہ تکبیرات کہے جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کا آج کے دن سب سے بڑا رکن حج کا ہے، وہ ہے وقوف عرفات، اور یہ حج میں فرض ہے۔ حج میں اگر کسی نے وقوف عرفات نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوا۔ آج تو 9 ذی الحجہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تھوڑا انتظار کرے، سورج طلوع ہو، سورج طلوع ہونے کے وقت، ایسے وقت میں حاجی عرفات کے لیے روانہ، پیدل جا سکتا ہے،
सवार भी होकर के जा सकता है, दोनों तरीके। अगर कोई माजूर है, आजकल ट्रेन भी जाती है, बसें भी जाती है अरफात तक, तो अरफात की सफ़र कर ले। अरफात में जाते हुए रास्ते में तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, इस तलबिया को पढ़ते रहें। वहाँ अरफात पहुँचकर, अरफात के मैदान में पहुँचकर वहाँ थोड़ा सा आराम कर ले। और ज़िवाल से पहले, दोपहर की सूरज ज़िवाल से पहले अगर मुमकिन हो और रश ना हो, आसान हो, गुस्ल कर ले। साबुन खुशबू इस्तेमाल न करे, सादा गुस्ल कर ले। अगर मुमकिन नहीं है, रश है, तो सिर्फ वुज़ू कर ले। और ज़िवाल के बाद, ज़िवाल से पहले आएँ, वक़ूफ़ करे, यहाँ इबादत करे, दुआ करे, मांगे और गिड़गिड़ाएँ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अपने आप को, सबको, उम्मत को माफ़ करवा दे। यहाँ हदीस में आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजी की तमाम दुआएं और सदाएं कबूल करता है। हाजी जिसका नाम अरफात पे लेता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को भी कबूल करता है। जिसके लिए हाजी दुआ करता है, उन सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत करते हैं। वक़ूफ़ अरफात ज़िवाल के बाद से शुरू होता है। कभी नफल पढ़े, कभी तिलावत करे, कभी ज़िक्र करे, कभी दुरूद शरीफ पढ़े, कभी इस्तग़फ़ार करे, कभी खड़े होकर के, कभी बैठ के, कभी लेट के, कभी टेक लगा के, बहरहाल हर इबादत कर ले, दुरूद शरीफ पढ़े, तिलावत करे, इस्तग़फ़ार कहें, फिर 2 रकात पढ़े, फिर दुआ करे, फिर खड़े होकर के दुआ करे। ये वक़ूफ़ अरफात फ़र्ज़ है। कब तक है? यहाँ अगर मस्जिद नमरा के करीब है, अगर मस्जिद नमरा के करीब है तो वहाँ की इमाम ज़ोहर और असर की नमाज को एक वक्त में पढ़ते हैं, तो वहाँ उसकी इक्तिदा में पढ़ ले, वरना उसके इक्तिदा में न हो। और अरफात में जहाँ जहाँ आपके ख़िमा है, आप जहाँ जहाँ है वहाँ आप अब पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सलाम फेर दिया, तकबीराती तशरीक है, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कहें। उसके बाद फिर अपने सुनन नवाफिल अदा कर ले, फिर असर की नमाज़ पढ़ ले। असर की नमाज के बाद फिर तशरीक कहें। असर की नमाज के बाद खुसूसी तौर पर जो वक़ूफ़ अरफात है, ज़िवाल के बाद से शुरू होता है, असर की नमाज के बाद फिर गुरूब आफ्ताब तक, ये है वक़ूफ़ अरफात। इस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन मुकम्मल हाजियों की, अरफात वालों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। यहाँ वक़ूफ़ करे। बेहतर यह है कि खड़े होकर के दुआ करें, कभी उधर खड़े होकर के, कभी वहाँ खड़े होकर के, कभी उधर खड़े होकर के दुआ करें। उधर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जगह तब्दील करते, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, नबी अलैहिस्सलाम वक़ूफ़ अरफात करते हैं। वक़ूफ़ अरफात के बाद जब सूरज गुरूब होने को हो, तो गुरूब आफ्ताब के बाद फिर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जावे, मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना। अलबत्ता अगर माजूर है आदमी, वो गुरूब आफ्ताब से, सूरज गुरूब होने से पहले भी रवाना हो सकता है। लेकिन अगर माजूर नहीं है तो गुरूब आफ्ताब के बाद, जब गुरूब हो उसके बाद फिर मुज़दलिफ़ा रवाना। मुज़दलिफ़ा रवानगी वक्त भी तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। रास्ते में लब्बैक पढ़ते जाए। आजकल ट्रेन भी जाती है, ट्रेन में भी जा सकते हैं, बसों में भी, अगर पैदल जा सकते हैं। ये तकरीबन 6 किलोमीटर 6 मील है अरफात और मीना के दरमियान, मुज़दलिफ़ा। फिर यहाँ आकर के नहीं, 3 मील है मिना और मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान। यहाँ ये मशरिकी जानिब है मुज़दलिफ़ा। मुज़दलिफ़ा आए, मुज़दलिफ़ा पहुँच कर मगरिब की नमाज को ना पढ़े, फिर इंतज़ार करे ईशा का वक्त दाखिल हो। ईशा के वक्त जैसे दाखिल हो, यहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने मगरिब और ईशा दोनों नमाज़ों इकट्ठे होकर के पढ़े। तो फिर एक आज़ान दे, आज़ान देने के बाद एक बंदा इकामत कर ले। पहले मगरिब की फ़र्ज़ अदा करे, मगरिब की फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर वही इकामत काफ़ी है, एक इकामत से फिर ईशा की जमात खड़ी कर दे। ईशा की 4 फ़र्ज़ पढ़े। ईशा की 4 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर पहले मगरिब की सुन्नतें पढ़ ले, फिर ईशा की सुन्नतें और वितर पढ़ ले। और ये मुज़दलिफ़ा की रात अगर हो सके, बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि ये लैल, इस रात को, मुज़दलिफ़ा की रात को इबादत करना लैलतुल क़द्र के बराबर है, शब कदर के बराबर है। हमारे हाजी इस रात को भी फुज़ूल में रात गुजारते हैं।
اور اگر نہ ہو سکے پوری رات، آدھی رات کے بعد اٹھے، مزدلفہ کی رات کو عبادت کرے۔ بعض حضرات نے تو یہ بھی فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے یہ رات، اور اسی رات کو کوشش کرے کوئی لپاپا کوئی چیز ساتھ ہو، 70 کھنکریاں جمع کر دے اپنے ساتھ، کھنکر جمع کر دے 70، اور پھر وہ شیطانوں مارنے کے لیے پھر فجر کی نماز، مزدلفہ کی رات فجر کی نماز کو جلدی پڑھنا، سویرے سویرے اندھیرے میں پڑھنا۔ اس کے بعد وقوف مزدلفہ ہے، اور یہ واجب ہے، اکثر حاجی نہیں جانتے ہیں۔ وقوف مزدلفہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وقوف ہے، کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے دعا کرے اللہ رب العالمین سے، یہ بھی دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ یہاں پھر جیسے ہی ادھر سورج طلوع ہو تو آپ مینا کے لیے، رمی جمرات کے لیے مینا چلے جائے۔ مینا وہاں پہنچ کر، مینا میں بھی آپ ٹرین میں بھی جا سکتے ہیں، اور ہمارے لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے مزدلفہ کی رات دوستوں کو بتایا بھائی یہ طلوع آفتاب تک ہم آئیں، خواتین بھی ساتھ اسٹیشن پہ پہنچے تو بس ٹرین ایک منٹ میں جاتی ہے آتی ہے جاتی ہے، تو بس انہوں نے سورج نکلنے سے پہلے، بعض نے تو وقوف بھی نہیں کیا، چلو امام شافعی مذہب والے کرے، ہمارے حنفی مذہب یہ ہے کہ فجر نماز کے بعد وقوف مزدلفہ واجب ہے، بغیر عذر کے کسی نے چھوڑ دیا تو دم لازم ہو جاتا۔ اچھا وقوف مزدلفہ یہ کر لیں، اس کے بعد پھر سورج جیسے طلوع ہو، الحمدللہ ہم ٹرین میں بیٹھے، جیسے ہم ٹرین میں بیٹھے وہ دیکھ لیا سورج طلوع ہو گئی، میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے اتفاق سے جو سنت طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی پوری کر لی۔ پھر جا کر کے آج کے دن زوال سے پہلے، یہ عید کا تیسرا دن ہے، حج کا تیسرا دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، یہ آج کے دن 4 اعمال ضروری ہے، آج کے دن 4 اعمال ضروری ہے۔ رمی جمرات ہے، اس کے بعد پھر قربانی ہے، اس کے بعد پھر حلق ہے، اس کے بعد طواف زیارت ہے، یہ 4 اعمال 10 ذی الحجہ کو کرنا۔ اچھا وقوف مزدلفہ کے بعد جب مینا پہنچے، مینا میں جب پہنچے تو سب سے پہلے رمی جمرات، وہاں آئے شیطانوں کو مارے۔ شیطان 3 ہے وہاں، بڑے شیطان، درمیانی شیطان اور چھوٹے شیطان۔ آج صرف 7 کھنکریاں بڑے شیطان کو مارنا ہے، چھوٹے شیطان درمیانی شیطان کو نہیں مارنا ہے۔ پہلا دن عید کے دن، حج کے پہلے 10 ذی الحجہ کو، حج کے تیسرے دن اور عید کے دن آج صرف 7 کھنکریاں مارنا ہے بڑے شیطان کو، بس درمیانی اور چھوٹی شیطان کو نہیں مارنا ہے، اور کنکریاں بھی چھوٹی ایسے پکڑنا ایسے۔ اور جب کنکر پھینکتے ہیں تو پھینکنے سے پہلے پھر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن، یوں پھینکتے ہیں علماء نے۔ یہ بعض لوگ تو یوں کرتے ہیں، ایسے بڑے بڑے پتھر پھینکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے ان 2 انگلیوں میں کنکر کو پکڑ لے اور یوں ایسے پھینکتے شیطان کی طرف، اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر، ایک کنکر پھینکنے سے ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ۔ جیسے ایک آدمی نے زنا کیا ہے، ایک آدمی نے شراب پیا ہے، ایک آدمی نے بدکاری کی ہے، کبیرہ گناہ، ایک کنکر پھینکنے سے ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں 7 کنکریاں پھینک کر کے مار دے، پھر آ کے دعا کرے، واپس آئے اپنے خیمے کی طرف آئیں۔ اب دوسرا مرحلہ ہے قربانی۔ قربانی اگر کوئی پہلے سے معتمد آدمی ہے ان سے کرا دے، یا خود کرا دے جا کے، وہاں منڈی بھی ہے لیکن کچھ دور ہے بہت کافی، وہاں کچھ جانور مہنگے بھی ہوتے ہیں اور کسی کو رسائی بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر بعض لوگ بینک کے ذریعے کرتے ہیں، وہاں یا پاکستان بینک کے ذریعے یا سعودی بینک کے ذریعے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن انتظار کرے جب بینک کی طرف سے حالت ہوا، میسج آئی یا فون آیا کہ جی آپ کی قربانی ہو گئی، جب یہ کنفرم ہو گیا قربانی کرنے کے بعد، اب آ کے سر منڈائے۔ مرد پورے سر منڈانا افضل ہے، عورت چھوٹے سے 1 انگلی کے پھوری کے مقدار اتنے اپنے بالوں کو کاٹ لے، اور سر منڈانے کے بعد اب غسل کر لے، احرام کھول دے۔ احرام کھولنے کے بعد اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے، صرف ایک فریضہ حج کا رہتا ہے، وہ ہے طواف زیارت، وہ ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت حج کا آخری فرض ہے۔ طواف زیارت کے لیے آج بھی کر سکتے ہیں، 10 ذی الحجہ کو، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت دن کو بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں۔
तवाफ़ ज़ियारत करने के वही तरीका है जो तवाफ़ उम्र का था। हजर अस्वद के मकाम में आएँ, यहाँ से ये कहें अल्लाहुम्मा इन्नी उरीद तवाफ़ बैतिकल हरम, ऐ अल्लाह में तेरे हरम की तवाफ़ का इरादा है, फ़यस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, मेरे लिए आसान कर दे, मेरे से कबूल कर दे। 7 चक्कर लगा ले, इसी तरह रमल इस्तिवा कर ले और पहलवानों की तरह 3 चक्करों में जाए, और फिर हर मरतबा हजर अस्वद पहुँचते हैं तो हाथ यूँ उठा करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उसके बाद 7 चक्कर पूरे होने के बाद आके मकाम इब्राहिम पे 2 नफल पढ़े, फिर आके जमजम को पी ले। फिर अगर हज से पहले सई सफ़ा मरवा की सई की है तो वो काफ़ी है, अब दोबारा सई सफ़ा मरवा ज़रूरी नहीं है, और अगर नहीं की है अब सफ़ा मरवा की चक्कर 7 लगा ले। उसके बाद आप इहराम खोल दे, उसके बाद आपका हज मुकम्मल हो गया। ये हज का चौथा दिन, तीसरे दिन भी कर सकते हैं, 10 और 11, 12 को भी कर सकते हैं। जिस दिन आपने ये कर लिया अब आपका हज मुकम्मल, फ़र्जियात मुकम्मल हो गए, वाजिब रहते हैं। यहाँ तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद ये रातें 12 तक मीना में गुजारना बाज़ उलमा वाजिब कहते हैं, बाज़ उलमा सुन्नत कहते हैं। बहुत से लोग और होटल में सहूलत होती है, वहाँ तो खेमों में इतनी सहूलत नहीं होती है, वो आके इन सवाब को छोड़ करके होटल में क़ियाम करते हैं। भाई जब तक रमी जमरात और शैतानों को मारने का वक्त होता है, ये क़ियाम मीना में करना उलमा, बाज़ उलमा वाजिब कहते हैं, बाज़ सुन्नत कहते हैं। आके मीना आ जाए, मीना में जब आ जाए तो अब दूसरा दिन 11 ज़िलहज्जा यानी हज के चौथा दिन 11 ज़िलहज्जा, यहाँ 3 शैतानों को तीनों को मारना है। और आज के जो शैतान मारे जाते हैं, आज तीनों मारे जाते हैं। आज की शैतानों में पहले ज़िवाल, वो पहला दिन ज़िवाल से पहले, आज ज़िवाल के बाद, ज़िवाल के बाद फिर आएँ अपने साथ कंगरिया आएँ। पहले बड़े शैतान को मारे, बड़े शैतान को 7 कंगरिया मारे, और हर कंकर को यूं ऐसे 2 अंगुलियों में पकड़ करके मारे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रहमान लिशैतान रिज़न लिर्रहमान। ये कहें, एक कंकर आपने फेंक दिया तो एक कबीरा गुनाह माफ़ हो गया। 7 कंकर यहाँ बड़े शैतान को मार लिया, फिर आकर के किबला रुख होकर के, हाँ फिर दूसरे शैतान दरमियानी शैतान, वहाँ फिर 7 कंकर मारे। वहाँ मारने के बाद फिर छोटे शैतान जमरतुल अक़बा, छोटे शैतान से पहले आके किबला रुख होकर के दुआ मांगे। ये कबूलियत की जगह है, यह दुनिया दुआओं की कबूलियत के, गुनाहों की माफ़ी की जगह है। दुआ मांगे, फिर आकर के 7 कंकर उस पे मारे। 21 कंकरिया है, 7 21 कंकरी। फिर छोटे शैतान पे कंकर मारने के बाद सीधा अपने खेमे आए। अब हाजी का आज और कोई काम नहीं है, बस नमाजों को जमात से पढ़े बस। और फिर ये तो ईद का दूसरा दिन और हज का चौथा दिन, हज का 5वां दिन यानी 12 ज़िलहज्जा, ये आज के दिन फिर एक काम रहता है हाजी का, वो है 3 शैतानों को मारना। ये शैतान भी मारे जाते हैं ज़िवाल के बाद आकर के, पहले बड़े शैतान 7 कंकर, फिर दरमियानी शैतान, फिर आके दुआ मांगे, उसके बाद फिर आए छोटे शैतान को कंकर मारे, फिर आए। अब 12 ज़िलहज्जा को ये शैतान मारने के बाद अब हाजी का हज मुकम्मल हो गया। फ़राइज़ भी अदा हो गए, वाजिबात भी हज के अदा हो गए। अब हाजी अपने होटल में क़ियाम कर सकता है। लेकिन उलमाए अहनाफ, हमारे अहनाफ के यहाँ उलमा को पता है अफजल ये है कि 13 ज़िलहज्जा के शैतान भी मारे जाए। 13 ज़िलहज्जा ये क़ियाम भी मिना में करे। बहुत से लोग जल्दबाजी करते हैं। मुझे याद है हम जब हज पे गए हुए थे तो ये जो कंपनियों वाले आते हैं, हाजी साहब निकलो, यहाँ फिर खाना नहीं मिलेगा, यहाँ फिर रोटी नहीं मिलेगी। यहाँ हमने कहा यार हम खुदा थोड़ी तुम्हारे मेहमान आए हैं, हम उस खालिक की कायनात के मेहमान आए हैं। उन्होंने खिलाया तो खिलाया, ठीक है, नहीं खिलाया कोई मसला नहीं है, कोई परवाह नहीं है। हाँ, एक शैतान मारने से एक कबीरा गुनाह माफ़ होता है। और सत्य 21 तीसरे दिन 13 ज़िलहज्जा को फिर शैतानों को मारो, 21 गुनाह फिर माफ़ हो जाएगी। इसलिए 13 ज़िलहज्जा को मारना मुस्तहब है, कोई वाजिब नहीं है। अगर मार लिया तो सवाब मिलेगा। 13 ज़िलहज्जा को ज़िवाल के बाद अफजल है। लेकिन अगर किसी का उज़्र है, ज़िवाल से पहले भी मार सकते हैं, तुलुए आफ्ताब के बाद आएँ। पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारे, फिर दरमियानी शैतान को, फिर दुआ करे, फिर छोटे शैतान को। यहाँ आकर के हाजी आपका हज मुकम्मल हो गया। अब सिर्फ एक हज का एक वाजिब रहता है, वो है तवाफ़ विदा। और तवाफ़ विदा वाजिब है।
طواف وداع واجب ہے، وہ آفاقی بیرون والے جو باہر والے ہمارے اور آپ کے لیے۔ طواف وداع، وداع کا معنی ہے رخصتی، جب حاجی آتا ہے آنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ آخری طواف کرتا ہے، یہ ہے طواف وداع واجب۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔